Well, welcome back, boys. So far we have discussed about the structure of the chromosome. We have talked about different types of coiling. That is the last thing we talked about, electronomic and paranomic coiling, the different parts of the chromosome. Now we are going to talk about different types of chromosome. The types of chromosome, the first type of chromosome that we are going to talk about is on the basis of the number of centromere. Types of chromosome. Chromosome 1 on the basis of the number of chromosome. Number of centromere. The type of chromosome on the basis of the number of centromere. First, we talk about acentric chromosome. Acentric chromosome. That means this chromosome has no centromere at all. There is no centromere. Acentric chromosome. It has no centromere. Since this chromosome does not have any centromere, it is very short-lived. That means a chromosome without centromere cannot live long. You destroy bhayhaल्छ. त्यहाँदेखि नेक्स्ट आउँछ monocentric chromosome. Monocentric chromosome has only one centromere. एउटा सेन्ट्रोमियर हुन्छ. त्यो सेन्ट्रोमियर बीचमा पनि हुन सक्छ, छेउमा पनि हुन सक्छ, तर त्यसमा चाहिँ only one centromere is present. So this is a normal type of chromosome in which we find only one centromere at the center or at some other place. This is a normal type of chromosome in which only one centromere is present. Then we have the next type of chromosome on the basis of the number of chromosome. We have dicentric. Dicentric means this chromosome has more than one centromere. Di means two. So this chromosome has two centromeres like this. दुईटा सेन्ट्रोमियर हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ, यसलाई चाहिँ भन्छ dicentric chromosome with two centromeres. अब आउँछ next आउँछ polycentric. Polycentric मा चाहिँ थुप्रै सेन्ट्रोमियरहरू हुन्छ, दुई भन्दा बेसी. त्यसमा चाहिँ दुई भन्दा बेसी सेन्ट्रोमियरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ polycentric. Monocentric, dicentric र polycentric. Now next we talk about the type of chromosome on the basis of the position of the centromere. Next we talk about on the basis of position of centromere. On the basis of the position of the centromere, we have again four types. The first one we talk about here is telocentric. Telocentric has the centromere right at the end of the chromosome. It is present at right at the end of the chromosome. Then it gives a shape somewhat like eye, small eye, जस्तो shape देखिन्छ. So telocentric means a chromosome which has centromere at one of its end of the chromosome. त्यसलाई चाहिँ भन्छ telocentric. Then next आउँछ acrocentric. Acrocentric is a type of chromosome in which the chromosome is towards one end. The centromere is towards one end. यसलाई चाहिँ भन्छ acrocentric. Then also next also submetacentric. Submetacentric say
it is neither towards the end of the chromosome nor at the center. It lies somewhere in between. If this is the chromosome, it lies somewhere between this. It is neither towards the end, like the acrocentric, nor towards the center. It is somewhere in the mid. That is why it is called submetacentric. Now, next comes metacentric, which we normally find in a normal chromosome, in which case the centromere is right at the center. The centromere is right at the center. यसलाई चाहिँ भन्छ metacentric. So on the basis of the position of the centromere, we have telocentric, acrocentric, submetacentric, and metacentric. Now, on the basis of this position of the centromere, the chromosomes take up different shapes. Like in the case of telocentric, it takes up I shape. In the case of acrocentric and submetacentric, it takes up J and L shape. And in the case of metacentric, it takes a V shape. V shape. So, on the basis of the position of the centromere, there are I shape, L shape or J shape and V shape type of chromosomes that is seen. After the types of chromosome, now let's talk about two important things, that is karyotype and ideogram. Karyotype is the complete set of all metaphase chromosomes in pairs. Karyotype is the complete set of chromosome in metaphase stage, complete set of chromosome in metaphase stage in pairs and this is on the basis of what is seen under the microscope. Microscope मुनि जस्तो खालके क्रोमोसोम्स हामीले देख्छौं ड्युरिङ द मेटाफेज, त्यति बेला जोडा 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 जुन चाहिँ हुन्छ त्यो जोडा जोडाको कम्प्लिट सेटलाई चाहिँ भन्छ क्यारियोटाइप. अब जब यसकै नै डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, त्यसलाई डायग्राम अनुसार हामीले जोडा 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 बनाएर डिफरेन्ट साइजेसको क्रोमोसोमहरु 23 वटा पेयर्स हामीले त्यसको नक्सा बनाउँछौं, डायग्राम बनाउँछौं, त्यसलाई चाहिँ भन्छ आइडियोग्राम. Ideogram हुन्छ IDIO, sorry. Ideogram भन्छ. This is the sketch that is drawn after the chromosomes are seen under the microscope. After that, the sketch that is drawn, diagram जुन चाहिँ बनाउँछ. So this is basically the diagrammatic representation of the karyotype. जुन चाहिँ chromosomes हामीले माइक्रोस्कोप मुनि एक्चुअली देख्छौं, त्यसको जब नक्सा बनाएर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्यारियोटाइप भन्छ. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ दैट वी नीड टु रिमेम्बर इन द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम इज द न्यूक्लियोसोम. Nucleosome is the basic structural unit of chromatin. Basic structural unit of chromatin. Nucleosome is the basic structural unit of chromatin, which is made up of 200 base pair. 200 base pairs and octamere of histone proteins.
200 बेस पेयर्स. अब यो बेस पेयर्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि every DNA is made up of 4 different type of nitrogen base, and these 4 different type of nitrogen base are adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine and thymine. यो एडेनाइन र थाइमिन को जुन चाहिँ जोडा बनिन्छ यो एउटा बेस पेयर हो. अनि साइटोसिन र गुआनाइन को जुन चाहिँ बेस अब जोडा बनिन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ अर्को बेस पेयर. अब यो जोडा एडेनाइन, थाइमिन र साइटोसिन र के रे गुआनाइन को जुन चाहिँ जोडा बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ बेस पेयर. त्यत्रो चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो? 200 वटा. भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि every DNA is made up of 4 different type of nitrogen base, and these 4 different type of nitrogen base are adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine and thymine. यो एडेनाइन र थाइमिन को जुन चाहिँ जोडा बनिन्छ यो एउटा बेस पेयर हो. अनि साइटोसिन र गुआनाइन को जुन चाहिँ बेस अब जोडा बनिन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ अर्को बेस पेयर. अब यो जोडा एडेनाइन, थाइमिन र साइटोसिन र के रे गुआनाइन को जुन चाहिँ जोडा बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ बेस पेयर. त्यत्रो चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो? 200 वटा बेस पेयर हुनु. अब यसको बारेमा अझै हामीले जब जिन को बारेमा, डीएनए को बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ त्यति बेला अझै बुझ्छौ तिमीहरूले. तर याद गर्नु 200 बेस पेयर को जुन चाहिँ डीएनए को लेन्थ हुन्छ त्यो अनि ओक्टामियर अफ हिस्टोन प्रोटिन्स. अब यो चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति हामीले डायग्राममा बुझौँ. डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला हिस्टोन प्रोटिन्स भनौँ. ओक्टामियर भनेपछि कतिवटा भयो? 8 वटा हुन्छ. 8 वटा यसरी 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन्स हो. यसरी 8 वटा यसरी यो 5 भयो अझै 3टा हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ यसरी 8 वटा चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ. यसरी वरिपरि चाहिँ डीएनए बेरिन्छ. यो जुन चाहिँ डीएनए बेरिन्छ नि त्यो बेरिनको लागि त्यसको लेन्थ चाहिँ कतिवटा बेस पेयरले बनिन्छ भन्दाखेरि 200 वटा बेस पेयरले बनिन्छ यसरी. अनि यो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ which is made up of DNA, this is the DNA and this is the histone proteins. यो जुन चाहिँ बनिन्छ युनिट यसलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियोसोम्स. यो न्यूक्लियोसोम्स फेरि एउटा मात्रै हुँदैन, थुप्रै हुन्छ. यहाँनिर फेरि त्यस्तै 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन्स छ, यहाँनिर 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन्स छ. त्यसमा गएर फेरि यसरी नै बेरेर बसेको हुन्छ. दिस इज बेसिकली, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली फर कम्प्याक्सन अफ दि डीएनए. अब डीएनए लाई खुल्ला छोडिदियो भने त लामो हुन्छ, एकदमै लामो हुन्छ. त्यसलाई कम्प्याक्ट गरेर त्यसलाई डल्लो, जसरी हामीले स्वेटरको धागोलाई लाछीमा आउँछ त्यसलाई हामीले गोला डल्लो बनाउँदाखेरि के गर्छ? पहिला अम्लीमा यसरी बेर्छौँ नि, त्यसरी नै बेरेर त्यति लामो लाछीलाई हामीले सानो सानो डल्लो बनाउँछौँ. त्यस्तै नै भएको हो यो चाहिँ. यसलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियोसोम. अनि यो न्यूक्लियोसोम, दुईटा न्यूक्लियोसोमको बिचमा जुन चाहिँ डीएनए हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ लिङ्कर. यसलाई चाहिँ लिङ्कर डीएनए, यसलाई चाहिँ भन्छ लिङ्कर डीएनए. सो एउटा न्यूक्लियोसोम के केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि 200 बेस पेयर अफ डीएनए which is wound around the 8 histone proteins. 8 histone proteins चाहिँ त्यसले चाहिँ कोर बनिन्छ. हिस्टोन प्रोटिन्सले चाहिँ कोर बनिन्छ. त्यसको वरिपरि चाहिँ त्यो डीएनए चाहिँ बेरिन्छ. ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम. नाउ विल टक अबाउट द डिफरेंट शेप्स अफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम मोनाड्स हुन्छ, रड शेप क्रोमोसोम, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मोनाड्स. रड शेप क्रोमोसोम्स, सिम्पल रड शेप क्रोमोसोम्सलाई चाहिँ भन्छ मोनाड्स. अब यसको चाहिँ एउटै यस्तो खालकै हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ मोनाड्स. अब नेक्स्ट हुन्छ यसरी एक एकवटा, स्पेशली इन द मेटाफेज स्टेज, जब दुईटा एक्स्ट्रा आर्म पनि आउँछ. जब दुईटा आर्म मात्रै छ, एउटा आर्म भनौँ न, एउटा स्ट्रेच मात्रै छ, बिचमा सेन्ट्रोमियर छ, यसलाई चाहिँ भन्छ मोनाड. अनि जब दुईटा एक्स्ट्रा आर्म आउँछ यसलाई चाहिँ भन्छ डायड भन्छ.
अनि जब इन द मियोसिस ड्युरिङ क्रसिङ ओभर जब यो दुईटा डायाड चाहिँ यसरी क्रस ओभर भएर बस्छ, एक जग्गा या दुई जग्गा यसरी क्रस ओभर भएर बस्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ टेट्राड। मोनाड, डायाड एन्ड टेट्राड। यो पनि याद गर्नुपर्छ। टेट्राड भनेको चाहिँ बेसिकली ड्युरिङ द पकाइटिन स्टेज, अनि पकाइटिन स्टेज एटलिस्ट एउटा जग्गामा भए पनि यो क्रोमोजोम चाहिँ क्रस ओभर भएर बसेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ क्रसिङ ओभर चाहिँ कहिले हुन्छ मोस्टली भन्दाखेरि मियोसिसको टाइममा हुन्छ। ओके, अनि यो चाहिँ कहिले हुन्छ? टेट्राड चाहिँ पकाइटिन स्टेजमा हामीले देख्छौँ। यो चाहिँ भयो डायाड अनि यो चाहिँ भयो मोनाड्स। नाउ द टाइप अफ क्रोमोजोम इन मेल एन्ड फिमेल। मेल एन्ड फिमेलमा हामीले क्रोमोजोम्स हेऱ्यौँ भने दुई प्रकारको हुन्छ। अटोजोम्स, यो त भनौँ भने रिभिजन हो, अटोजोम्स। अनि यो अटोजोम्स चाहिँ मेल र फिमेलमा कतिवटा हुन्छ? 22 पेयर्स और 44 क्रोमोजोम्स। 22 पेयर्स या 44 क्रोमोजोम्स हुन्छ। यो चाहिँ मेल र फिमेलमा सेम हुन्छ। दे आर सेम इन बोथ मेल एन्ड फिमेल। यिनीहरूमा बोकेको जिन्सहरू पनि अलमोस्ट सेम नै हुन्छ मेल एन्ड फिमेलमा। ह्युमन्सको त्यही त एउटा ट्रेड छ कि दिस 22 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्समा चाहिँ सबै नै सेमै हुन्छ। मेल फिमेल दुईटामै सेमै हुन्छ, नम्बर पनि सेम हुन्छ, अनि त्यसमा बनिएको कति जिन्सहरू पनि सेमै हुन्छ। अब नेक्स्ट आउँछ, यो चाहिँ 22 पेयर्स भइहाल्यो या त 44 क्रोमोजोम्स। अब अर्को आउँछ, अर्कोलाई चाहिँ भन्छ सेक्स क्रोमोजोम या यसलाई अल्लोजोम्स पनि भन्छ, अल्लोजोम्स पनि भन्छ। यो चाहिँ होमो हेटेरोजाइगस हुन्छ। यो 22 पेयर्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ होमो जाइगस हुन्छ। यो चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ हेटेरोजाइगस हुन्छ इन द केस अफ मेल, बट इट इज होमोजाइगस इन द केस अफ फिमेल। जस्तो फिमेलमा XX हुन्छ अनि यो चाहिँ फिमेलमा, अनि मेलमा चाहिँ XY हुन्छ, हेटेरोजाइगस हुन्छ इन द केस अफ मेल। दिस वी आर टकिङ अबाउट ह्युमन्स एन्ड इट इज सेम इन द केस अफ ड्रोसोफिला एज वेल। ड्रोसोफिलामा पनि फिमेल चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ, XX हुन्छ, अनि मेल चाहिँ XY हुन्छ, हेटेरोजाइगस हुन्छ। तर मथ अनि बर्ड्समा चाहिँ भिन्दै हुन्छ। मथ अनि बर्ड्समा चाहिँ फिमेल चाहिँ हेटेरोजाइगस हुन्छ अनि मेल चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ। मेल चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ इन द केस अफ बर्ड्स, मथहरूमा चाहिँ यो फिमेल चाहिँ हेटेरोजाइगस हुन्छ, मेल चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ। ओके, अब क्रोमोजोमको कुरा गर्दाखेरि होमोलोगस र नन होमोलोगस क्रोमोजोम हुन्छ। होमोलोगस भनेको चाहिँ क्रोमोजोम्स डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्रोमोजोम्समा होमोलोगस र नन होमोलोगस क्रोमोजोम्स पनि हुन्छ। होमोलोगस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दे हेभ द सेम स्ट्रक्चर, साइज, शेप एन्ड फङ्सन। होमोलोगसमा चाहिँ साइज, सेप, स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, जोडा उनीहरूको सेम हुन्छ। नन होमोलोगस चाहिँ जस्तो यो चाहिँ होमोलोगस भयो। अब नन होमोलोगस चाहिँ यो पनि दुईटा होमोलोगसै भयो, यो पनि दुईटा होमोलोगसै भयो, तर यो र यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ नन होमोलोगस। नन होमोलोगस भनेपछि होमोलोगसको चाहिँ साइज, सेप, स्ट्रक्चर, फङ्सन एउटै हुन्छ, तर नन होमोलोगसको चाहिँ साइज, सेप, स्ट्रक्चर एउटै हुँदैन, दे आर भिन्दै खालके हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ चेन्ज अफ क्रोमोजोम नम्बर एन्ड स्ट्रक्चर। चेन्ज अफ क्रोमोजोम नम्बर केले गर्दाखेरि हुन्छ? क्रोमोजोम नम्बर कहिले केले गर्दाखेरि चेन्ज हुन सक्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चेन्ज अफ क्रोमोजोम नम्बर, पॉलीप्लॉइडी
पोलिप्लोइडी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मल डिप्लोइड अर्गानिजममा द नम्बर अफ क्रोमोसोम इज रिप्रेजेन्टेड एज 2n. द्याट मिन्स त्यसमा चाहिँ दुईटा सेट हुन्छ. एउटा नर्मल इन normal diploid there are two sets of chromosome represented as 2n. Two sets of chromosome represented as 2n. But when the condition of polyploidy comes in, polyploidy आउँदाखेरि चाहिँ more than two sets. More than two sets of chromosome. अब polyploidy कति प्रकारको हुन सक्छ भन्दाखेरि it has more than two sets. Polyploidy चाहिँ कति प्रकारको हुन सक्छ भन्दाखेरि polyploidy चाहिँ triploid भनेको चाहिँ नर्मलमा 2n हुन्छ, यसमा 3n हुन्छ. So there are three sets of chromosomes. Three sets of chromosome. In the case of human beings, example, in the case of man, 2n is equal to 46 number of chromosomes. So 3n becomes 69 chromosomes. 3n भन्ने बित्तिकै 69 chromosomes. अब अर्को केस आउँछ टेट्राप्लोइड. टेट्राप्लोइडमा 4n. त्यस्तै 4n मा अब कति हुन्छ 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेन्ट हुन्छ. 4n मा चाहिँ 92 क्रोमोसोम्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ. क्रोमोसोम्स प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यसरी नै अब यो टेट्राप्लोइड भयो, ट्रिप्लोइड भयो, टेट्राप्लोइड भयो, पेन्टाप्लोइड हुन्छ, हेक्साप्लोइड हुन्छ. त्यसरी नै नम्बर बढ्दै जान्छ. द्याट मिन्स यसमा चाहिँ कम्प्लिट सेटै इन्क्रिज हुन्छ. यो चाहिँ भयो पोलिप्लोइड. अब अर्को खालके आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ के अरे चेन्ज इन क्रोमोसोम नम्बरमा. अर्को चाहिँ आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एनिप्लोइडी. एनिप्लोइडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the chromosome set, number of set remains the same. There is no change in the number of sets. No change in the number of sets. That means the number of set remains 2n. But there is addition or deletion of one or more chromosome. One or more chromosome. The chromosome set remains the same, 2n huncha, but there is addition or deletion of one or more chromosome. त्यसलाई चाहिँ भन्छ एनिप्लोइडी. There is addition or deletion of one or more chromosomes. अब यसमा आउँछ hyperploidy. Hyperploidy is the first that we come across. Hyperploidy, number 1. Hyperploidy. Hyperploidy is 2n plus 1 or 2n plus 2 or 2n plus 3 and so on. If there is 2n plus 1, त्यसलाई भन्छ trisomic. यसलाई भन्छ जब 2n plus 2 हुन्छ यसलाई भन्छ tetrasomic. अनि त्यो भन्दा बेसी हुन्छ त्यसलाई अझै नम्बर बढाउँदै जान्छ. टेट्रासोमिक, देन पेन्टासोमिक, त्यसरी नाम बढ्दै जान्छ. सो हियर यसमा बेसिक डिफरेन्स पोलिप्लोइडी र एनिप्लोइडीमा बेसिक डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलिप्लोइडीमा चाहिँ क्रोमोसोम सेटै एड हुन्छ.
तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने एनिप्लोइडीमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हुन्छ 2n + 1 भनेपछि 2n त 46 भइहाल्यो इन द केस अफ म्यान +1 भन्दाखेरि 47 भयो 2n + 2 भनेपछि 46 + 2 इज 48 भयो टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम्स बुझ्दैछ अब नेक्स्ट आउँछ हाइपोपोलिप्लोइडी यो चाहिँ हाइपरपोलिप्लोइडी हाइपर मिन्स एन एडिसन हाइपोपोलिप्लोइडी इज द नेक्स्ट वान हाइपोप्लोइडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज deletion of one or more chromosomes. It can be represented as 2n - 1. This is monosomic. यसलाई चाहिँ भन्छ monosomic. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2n - 1 भनेपछि 2n मा 46 हो यसबाट -1 भनेपछि कति रह्यो 45 भनेपछि एउटा क्रोमोजोम छैन अर्को हुन्छ 2n - 2 दिस इज कल्ड नल्लिसोमिक यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2n - 2 भनेपछि एउटा जोडा नै क्रोमोजोम त्यहाँनिर छैन भनेपछि यो 46 हो भने दुईटा माइनस गरेर 44 नम्बर अफ क्रोमोजोम्स मात्रै हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपोपोलिप्लोइडी एनिप्लोइडी दुई प्रकारको हाइपरप्लोइडी र हाइपोप्लोइडी ओके अब आउँछ द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम चेन्ज अफ स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा जब चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रोमोजोमल एबरेशन्स पनि भन्छौँ चेन्ज इन द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम यसलाई एबरेशन्स पनि भन्छ क्रोमोजोमल एबरेशन्स पनि भन्छ क्रोमोजोमल